आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सारी संगत नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष देवे और वड्डी किरपा करे। ये पल तुसां सारिਆਂ दे लई वड्डी दया वड्डी रहमत दे नाल भरपूर होण। अज दे दिन दे लई असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा धन्नवाद करते हाँ, जो गुजरे सारे समय दे विच यहोवा परमेश्वर ने सानू संभालिया आ और अपनी किरपा साडे सारिਆਂ दे उत्ते बहाल कीती है। सारे दे लई असीं परमेश्वर दा धन्नवाद करते हाँ। तो इस समय नूं असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे हत्थ दिंदे आ। जिवें परमेश्वर दा पवित्र वचन संत पौलस बयान करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारियां आशीषां जिहड़ियां दिंदा वो सदा ही बणियां रहिंदियां आ और उन्हां नूं जिहड़े अपने आप नूं परमेश्वर दे हत्थ विच दिंदे ने। जिवें परमेश्वर दा जन संत पतरस भी बयान करदा कि अपने आप नूं परमेश्वर दे बलवंत हत्थ दे हेठ नीवियां करो तां जो तुहानूं वेले सिर उच्चियां करे। जिहड़े अपने आप नूं खुदा दे हत्थ दिंदे आ, परमेश्वर समा आउण ते उन्हां नूं अपणियां आशीषां अपणियां रहमतां दे नाल भरदा आ, जिहड़े उहदे वचन दे प्रति वफादार रहिंदे ने। इसलिए असीं अपने आप नूं पूरी तरह उहदे हत्थ देंगे ते उहदे पाक वचन ते मनन करांगे, जिस वचन दे विच जीवन ते जीवन दे नाल जुड़ियां होईयां साडीआं सारियां ही आशीषां आ। इसलिए असीं ध्यान देंगे खुदा दे पवित्र वचन दे उत्ते। असीं सारे वधना चाहुंदे हां, असीं सारे किरपा लेना चाहुंदे हां, असीं सारे रूहानी तौर ते आर्थिक तौर ते चाहुंदे हां कि खुदा अपनी किरपा साडे उत्ते बहाल करे। पर परमेश्वर सानू जांचदा आ, परखदा आ ते सानू वो आशीषां दे लई तैयार करदा आ। सानू आशीषां लैण लई तैयार करदा आ। जिहड़े तैयार हुंदे ने वो आशीषां दे हकदार बन जांदे ने। इसलिए असीं परमेश्वर दे आशीष लैण दे लई तैयार होईए ते तैयार सानू खुदा दा पवित्र वचन करदा आ। वचन साडियां कमियां नूं, वचन साडियां त्रुटियां नूं दूर करदा आ। याकूब दी पत्री च लिखिया वचन जिहड़ा शीशे दी मानद है, जिस तरह शीशा साडे चेहरे नूं प्रगट करदा, चेहरे दे दाग नूं प्रगट करदा आ, इस तरह परमेश्वर दा पवित्र वचन साडियां त्रुटियां साडियां कमियां नूं वो साडे अगे रखदा आ। और जदों असीं वो त्रुटियां ते कमियां नूं दूर करदे हां ते फिर असीं उन्हां आशीषां दे हकदार बनदे हां जिहड़ियां परमेश्वर ने साडे लई ठहराईयां आ। इसलिए परमेश्वर दा पहला काम है कि सानू आशीष दे लई तैयार करना। कई बारी असीं इदां दी हालत रखदे हां, इदां दा मन रखदे हां, इदां दा कालापन रखदे हां कि साडी जिंदगी भावें तैयार होवे ना होवे पर परमेश्वर सानू बरकत दे देवे। जेकर साडा जीवन तैयार नहीं, योग नहीं, तो जे सानू कुछ मिल भी जावे तो असीं उहदी बकदरी करांगे, असीं उहदी कदर नहीं करांगे। जेकर असीं तैयार होवांगे, योग बनांगे, तो फिर असीं उस बरकत की, उस आशीष की कदर भी करांगे तो वो आशीष साडे कोल बनी भी रहूगी। वो आशीष नूं असीं सांभ रखांगे, इदां सांभ रखांगे जिद्दां परमेश्वर दा जन संत पौलस बयान करदा कि मैं निश्चा दी सांभ कीती है। हालेलुया। कादी सांभ कीती आ? निश्चा दी क्यों सांभ कीती? क्योंकि उन्हें निश्चा दे भेत नूं जान लिया कि निश्चा ही मुक्ति का आधार है, निश्चा ही आशीषां का आधार है। इसलिए उन्हें निश्चा नूं सांभ के रखिया, अपनी निश्चा नूं कमज़ोर नहीं होण दिता, अपनी निश्चा नूं उन्हें गवाया नहीं, अपनी निश्चा नूं उन्हें घटण नहीं दिता, क्योंकि उन्हें निश्चा दे भेत नूं पा लिया। इस तरह परमेश्वर सानू तैयार करदा आ कि असीं बरकतां लैण दे लई तैयार होईए, योग बणीए, तो जदों परमेश्वर सानू देवेगा फिर असीं उहनूं सांभांगे भी, फिर वो साडे कोल बणीਆਂ भी रहणगीਆਂ। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ जदों असीं खुदा दी हजूरी दे विच आउंदे आ ते अपना पूरा मन चित परमेश्वर दे वचन दे उत्ते लाइए, क्योंकि वचन ने ही सानू परमेश्वर दे योग बनाउणा आ, बरकत दे योग बनाउणा आ,
ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਕਰੀਏ, ਵਚਨ ਦੇ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਦੇਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲੀਏ, ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਤਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਲਈ ਜਾਣਾ, ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਜਿਹਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਰੰਟ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ, ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲੂ, ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲੂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਆ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਆ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਆ। ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ, 20 ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 20 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 35 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਤ ਵਾ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਵਚਨ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਬਣਾਊਗਾ, ਨਵਾਂ ਬਣਾਊਗਾ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 35 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 35 ਐਤ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਹੰਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਬਦਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਮੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ? ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਗ ਕੋਲੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਮੰਗਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੀ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ, ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਆ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਊ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਵੇ, ਪਰ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਆਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਣੀ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੀ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ, ਉਸ ਹਸਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਬਣੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰਾਣੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 35 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 12 ਅਧਿਆਏ 1, 2 और 3 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ।
ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊ? ਜੇ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾਂਗੇ ਕੀ? ਕਿਵੇਂ ਬਲਵੰਤ ਬਣਾਂਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਊਗੀ? ਇੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਦਾਇਕ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਬੋਲੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਇਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਤਨ 'ਚ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਰਤਨ 'ਚ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਰਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਗਵਾਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਬਰਕਤ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਇੱਦਾਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਆ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ, ਲੈਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ,
ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਲ ਵੇੜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾ। ਲਿਖਿਆ 153 ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪਾਏਗੇ, ਉਹ ਸਥਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ, ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ, ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇੜੀ ਵੀ ਭਰ ਗਈ। ਚੜਿਆ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਇਸਾਕਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਨਿਕਲ ਤੁਰ। ਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਛੱਡੇ, ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਗਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੂਤ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ 13 ਅਧਿਆਏ 8, 9 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਅਰ ਤੇਰੇ ਪਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ।
ਸੋ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਰਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਧਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੋਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 14 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੂਤ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਿਆ ਲੋਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੈ ਉੱਤਰ ਔਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਔਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੋਤ ਨੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਚਰਾਂਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ। ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਔਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਔਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਚਰਿਆਂਦ ਸੀ, ਹਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤਰ ਔਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਔਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱਡੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ, ਕੁਛ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਊਂਗਾ? ਤੇਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸੈਤ ਨੂੰ 14 ਐਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਲੂਤ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਔਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਦਿਆਂਗਾ? ਬੋਲੀਏ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ? ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ।
इजराइल देश वर्ल्ड के सेंटर च है, सारी दुनिया के लिए बरकत का कारण बनाया खुदा ने। चारे दिशा नूं तैनूं ते तेरी अंश नूं वधावांगा ते सदा लई दियांगा। ਜਿਹੜੇ खुदा ਦਾ वचन पूरा करते हैं, ਜਿਹੜੇ वचन की खातर त्यागण नूं तैयार हो जाते, छड्डण नूं तैयार हो जाते, वंडण नूं तैयार हो जाते आ। लैण वालियां दा वादा नहीं हुंदा, देण वालियां दा वादा हुंदा आ। छड्डण वालियां दा वादा हुंदा आ। ਜਿਹੜੇ खुदा दे वचन की खातर देण नूं तैयार हुंदे ने। पूरा वाल डेरे लाए, एक दिशा वाल डेरे लाए, पर जो परमेश्वर ने अब्राहम नाल गल कीती, कहंदा चारे दिशा नूं मैं तैनूं वधावांगा, तैनूं ते तेरी अंश नूं सदा लई दियांगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। असीं चाहुंदे हां खुदा दया करे, लैण वाले नहीं देण वाले बनो। अब्राहम ने उदों छड्ड दिता जदों हजे खुदा नाल उहदा रिश्ता मजबूत नहीं होया सी। वो पुत्र मंगण दिया, आशीष मंगण दिया, पर परमेश्वर ने कहा जो कुछ हैगा भी छड्ड दे, फिर मैं तैनूं वधावांगा। फिर तैनूं भी पता लगू तो दुनिया नूं भी पता लगू कि खुदा अपने लोगों लिए की करन दी ताकत रखता है। हालेलुया। अगे जाके 14 अध्याय च असीं वेखदे हां, कुछ लटेरे लूत नूं उहदा माल डंगर बहुत कुछ लुट के लै गए। जदों अब्राहम नूं पता लगा, अब्राहम ने कुछ नौजवानों नूं लिया जो लूत दा लुट के लै गए सी, भावें वो बखरा हो गया सी। उन्हें पिछे जाके सब कुछ लुट के वापस मोड़ के लिया। जदों मोड़ के लिया तो सदोम दा राजा, अगे लिखिया मलक सिदक, धर्म का राजा जाजक, उन्होंने जदों मिलण वास्ते निकलिया तो उस वेले उन्हें खुदा नूं महिमा दिती। तो अब्राहम जो कुछ अपने भतीजे का चला गया सी वापस लैके आया। तो उन्हें सारा कुछ मोड़न के लिए तैयार होया। हर चीज़ का रब के बंदे जाजक नूं भी दसबंध दिता। वो हजे कह रहा, कहता सारा कुछ तू रख लै, पर अब्राहम की उत्थे ईमानदारी, अब्राहम की सच्चाई असी पढ़न ले जा रहे हैं। पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। 14 अध्याय वो 18 पढ़ दईए, 18, 19, 20। हाँ जी, जल्दी जल्दी पढ़िए। मलकी सिद सलेम दा राजा रोटी और मध लै आया। हाँ, वो आत्मा परमेश्वर का जाजक सी। आत्मा परमेश्वर का जाजक सी। तो उसने ये वेख के ओनू शीश दिती, ओनू आशीष दिती कि आत्मा परमेश्वर आकाश अते धरती दे मालक दा अब्राहम मुबारक होवे। हाँ, अते मुबारक है आत्मा परमेश्वर, हाँ, जिसने तेरे बैरियां नू तेरे वस विच कर दिता। अब्राहम नूं आख रहा है, जिसने परमेश्वर धन मुबारक है, जिन्हें तेरे बैरियां नूं तेरे हाथ दे दिता। हाँ, तो उसने उन्होंने सब कासी का दसबंध दिता। हाँ, अब्राहम ने सारिया चीज़ों का दसबंध दिता, क्योंकि अब्राहम शुरू तो ही देण वाला बनिया, शुरू तो ही छड्डण वाला बनिया, शुरू तो ही वंडण वाला बनिया। जिदन पहले दिन गल की देश छड्डिया, बाप का घर छड्डिया, रिश्ते नाते छड्डे, जदों निकल तुरिया कुछ वादा होया, अपने भतीजे नूं देण नूं तैयार हो गया। चंगी चरांद लै ला, जिधर तू जाना चाहुंदा जा। जदों दा माल डंगर लुट के लै गए तो वह वापस जदों वापस लैके आउंदा, रब का बंदा उन्होंने मिलिया, उत्थे भी उन्हें हर चीज़ का दसबंध रब के बंदे नूं दिता। असी सिर्फ लैण ते ही हाँ, साडी अज भी दुआ लैण दी, कल नूं भी दुआ लैण दी, 10 सालां नूं भी लैण दी। ਜਿਹੜੇ देना शुरू कर देंगे ने प्रेमी, उन्होंने फिर मंगना नहीं पैंदा। खुदा बरकतां उन्होंने पिछे लैके फिरदा आ, उन्होंने वधाउंदा आ। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी,
ਅਤੇ ਸਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਦੋਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਪਰ ਮਾਲ ਧਨ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈ। ਮਾਲ ਧਨ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਅਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸੱਲੂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸੱਲੂ ਤੱਕ, ਸੂਈ ਦਾ ਧਾਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸੱਲੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸੱਲੂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿਆਂਗਾ, ਧਾਗੇ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਰੱਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸੱਲੂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੱਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸੱਲੂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਬਰਾਹਮ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਛੱਡ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਨਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਰੀਸੀ ਸੀਗਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਲਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7 ਤੇ 8 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ।
ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਤਮਤਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਰਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਤਮਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਣ ਝੱਲੀ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲਵਾਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲਵਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਮਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਜੋਤ ਚਮਕੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕੀ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 9 ਅਧਿਆਏ 3 ਤੇ 4 ਐਤ। ਜਾਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਟੁਕਿਆ ਜਦੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਟੁਕਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਚਫੇਰੇ ਚਮਕੀ, ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਚਫੇਰੇ ਚਮਕੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੂਏ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ? ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਾਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਘਮੰਡ ਖਤਮ, ਘਮੰਡ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੂਏ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਸੌਲਸ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਸੌਲਸ, ਹੇ ਸੌਲਸ, ਹੇ ਸੌਲਸ, ਹੇ ਸੌਲਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਈ ਜਦੋਂ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਘੋੜੇ ਤੋਂ। ਘਮੰਡ ਖਤਮ, ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਮ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਊਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਜੋਤ ਚਮਕੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ, ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਅੰਨਾ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੇ ਸੌਲਸ, ਹੇ ਸੌਲਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਮੰਡ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਤਦ ਉਹ ਫਿਲਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਤਮਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲਵਾਂ, ਪਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਉੱਤਮ, ਮੁਬਾਰਕ
ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਭੇਤ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਘਮੰਡ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ 58 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਾਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਵਿਰਸਾ ਖਵਾਵਾਂਗਾ? ਯਾਕੂਬ ਦਾ। ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਇਹਦੀ 13 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੌਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਂ, ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਤ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਆਦਰਵੰਤ ਆਖੇ, ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੌਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵੇਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਵਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਈਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ 6, 7, 8 ਐਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। 8 ਐਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਇਸੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਫਜਰ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਛੇਤੀ ਉਗੜ ਪਵੇਗੀ। 7 ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੰਡੋ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਊਗੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਊਗੀ, ਬਰਕਤ ਆਊਗੀ, ਸਰਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਸਬਤ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਊਗਾ। ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ।
ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।